میں آپ کو ایک چیز دوبارہ چاہتا ہوں، جب مریم صاحبہ نے اور انہوں نے فارمولا دیا کہ اگر حکومت جانی ہو تو وہ کیسے جاتی ہے، سنیں دوبارہ. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں، وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے. سینٹ کے اور یہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتا ہے، لیکن پھر بار بار آج کل یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ٹیلی فون کال کر کے حکومت کھڑی کی جا رہی ہے. یہ بھی سن لیں. میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے. کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے؟ یہ 3.5 سال سے سلسلہ جاری ہے. ایک بھی یہ لارجر سم گیم ہے کہ یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم گرانا بھی چاہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کمزور بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کھڑے بھی رکھے، اور کہتے ہیں کہ اگر حکومت گرے گی تو کسی کو ایسے ہو کیا رہا ہے. یہ اصل میں اس کو ڈیسائفر کرے نا، مسلم لیگ نون کیا پیغام کس کو دے رہی ہے، یہ سارا کچھ کر کے ساتھ میں یہ پیغام بھی شامل کر لیں اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. سارے کے سارے ویسے نہیں یار، میں آپ کے پاس یہ جو پتا ہے کیوں ہنس رہے ہو. تحریک انصاف کی جو کریٹڈ میڈنس ہے، جو پاگل پن ہے، جو حالات ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی اپنا رانجا سیدھا کر رہا ہے، میتھڈ ڈھونڈ رہا ہے. آپ کہہ لیجئے ابھی مسئلہ کیا کوشش کر رہی ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نون صرف اور صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک اٹریکٹیو سچویشن کے اندر دکھنا شروع ہو جائے. ہمارا پروپوزل کیا ہے، یعنی کہ واٹ کین وی برنگ ٹو دا ٹیبل. کیا ہم کسی طرح ڈیل کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نہ دیکھنا، ٹھیک ہے سیاسی مصلحت کے تحت ڈیل کے انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں، انڈرسٹینڈنگ دینے کو وہ کس حد تک تیار ہیں یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہی. گیو اینڈ ٹیک کے سچویشن کے اندر ہیں، اس پوزیشن میں ہونا چاہتے ہیں جدھر مریم اور نواز شریف صاحب تھوڑی دیر کے لیے کولڈ سٹوریج میں بیٹھیں. اس سچویشن میں ہونا چاہتے ہیں، مریم صاحبہ ہونا چاہتی ہیں. I think she is the deciding factor. وہ نہیں ریڈی کولڈ سٹوریج میں بیٹھنے کے لیے. شہباز شریف is ready to take the reins. یہ آخری سٹنٹ ہے ان کا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اسی چکر میں ہے کہ کیا قابل قبول ہے. وہ سچویشن ہی ڈیسائفر ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. نون کیا پیغام دے رہی ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا اگلا شہباز شریف ہوگا، پھر کہتے ہیں اس حکومت کو دیکھیں تحریک عدم اعتماد اسی ٹائم کامیاب ہوگی جب کوئی کرے گا، پھر کہتے ہیں اندھیرے میں جس طرح بچے ہاتھ نہیں مارتے. آپ نے بچپن میں ڈارک روم کھیلا ہے؟ اچھا وہ بیڈ گیم ٹو پلے. اچھا وہ یہ I hope they're not playing that game. آپ نے کون سا ڈارک روم کھیلا ہے؟ ہم نے تو بڑا معصوم ڈارک روم کھیلا ہے. جی بھٹی صاحب، ہم دوسرے ڈارک روم. جی بھٹی صاحب، اچھا وہ یہ دبئی کے ہنرمند مزدور، سب سے پہلے تو اس کی مزدور نمبر 303 اور میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں؟ خواجہ صاحب آپ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں ہار رہا ہوں. اور اللہ کے نام پہ وہ چیف الیکشن کمشنر فون سر، فون میسج سیکنڈ میسج تھا. فون حد ہو گئی ہے. اچھا تو زیادہ پتہ حد ہو گئی، فون کرتا. اور زبیر عمر صاحب بھی گلاب جامن کھانے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب، اور پھر پتہ نہیں کتنے لوڈو بھی کھیلی انہوں نے، 7 گھنٹے لوڈو کھیلی. لمبی گیم ہوگی سانپ سیڑھی والی. تو پھر اچھا، لیکن یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں کل ہی کہہ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کو، میں کہا میاں صاحب جو پاکستان سے باہر گئے وہ ایویں نہیں چلے گئے، ایویں نہیں پلیٹلیٹ ہر ٹیسٹ میں 2000 رہ گئے تھے، 2000 رہ گئے تھے. وہ بھی ڈیل سی. اور اس دوران مریم نواز شریف صاحبہ کی پراسرار خاموشی بھی تو کسی وجہ سے ہوئی تھی. کوئی تو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ آپ چپ رہیں گی تو یہ ہو سکتا ہے. 8 مہینے 12 دن ٹویٹر خاموش رہا. اچھا تسی کاؤنٹ بھی کرنا؟ ہاں 12 دن اور 4-5 گھنٹے ٹویٹر خاموش رہا. سر کیوں؟ اچھا، اور پلیٹلیٹس 2000 پر کیوں آ گئے؟ اور پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف 8 ہفتے کے لیے جو جاتی عمرہ محل میں گئے تھے وہ، اور پھر 8 ہفتے کے لیے باہر کیوں؟ اور پھر وہ جو میں اس لیے کہتی ہوں کچھ تو ہے جس کی پردہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، جیسے ارشد سے نتھنگ، دیر از سم تھنگ. ایویں نہیں اتنا شور مچتا کہ آپ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ان کا کیا موقف ہے. مولانا صاحب کا بھی یہی رائے کنٹینر پہ چڑھ کے کہ بھائی ہمارے پاس اکثریت ہوتے ہوئے ہم کام نہیں نکال سکتے تو ہم اس گلی تو جانا ہی نہیں ہے. اب اس گلی کا، اس رستے کا، اس ایڈریس کا نام بھی دینا
कुछ ना कुछ तो है, कहीं नहीं, ना नहीं, कहीं तो सर, सिरा या पकड़ने की उम्मीद कोशिश है नहीं या है। अपने वोटर को सर, इकट्ठा कर रहे हैं। सर काशिफ और भाई, देखिए, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग एक- हैं, एक इन्होंने सौ- सारी उम्र एक यही vote काम of किया है, confidence- सारी उम्र एक ही काम किया, डिले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मर्जी के बगैर नहीं आता। नहीं 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 आता। नहीं, वो कुछ एक भी vote नहीं of होना, confidence होना इमरान कुछ खान भी साहब ने नहीं। पिछले साल लिया था, खुद लिया था। अच्छा वो अच्छा हो गया था। अच्छा पता ये लिया था ना, एक हाँ। पैगाम भी हो गया था पहली फेज में, दूसरे में और वोट ऑफ उसके- और कॉन्फिडेंस। उसके अच्छा, बाद हमने रिस्टोर सुना कर है- दी थी हमने situation। सुना है इस ये दफा हुकूमत ये नहीं initiate गिराना करेंगे। चाहते। हाँ। इनिशिएट नहीं करेंगे हमने violence। इशारे के बगैर। हमने सुना है ये हुकूमत नहीं गिराना चाहते, ये सिर्फ वो अपना आप बचाना चाहते हैं, आप हुकूमत में नहीं। अच्छा, ये लोगों के लिए। हाँ, लोग रेलिवेंट रहने अरशद के भाई, लिए। अरशद भाई मुझे ये बताएं, तरीके साहब जब कहती है 4 लोग वजीर आज़म बनना चाहते हैं और ये गिल साहब भी हैं जो कहते हैं कि 5वां आदमी भी एंटर होने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें जो ये लोग कह रहे हैं हुकूमती जमात भी, और आपको फुल क्रेडिट देना पड़ेगा इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को, अपोजिशन में होते हुए, मुकदमात फेस करते हुए, ज़मानतों पे बाहर होते हुए, उन्होंने इफ़ेक्टिवली ये परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि जनाब वो एक ऑल्टरनेटिव है। 3 दफ़ा हालांकि वो शायद ना भी हो, ना भी, लेकिन हुकूमत को लग रहा है यही है। एग्जैक्टली 3 दफा हुकूमत करने के बाद भी उन्होंने कहा जी चौथी दफा भी हम एक ऑप्शन हो सकते एक हैं। चीज कहेंगे, So ये एक लुकमा full दे दो इसमें। mark- जी, जी। एक सीनियर आदमी मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ये एडमिशन मेरे साथ बात हो रही थी, वैसे ही उन्होंने कहा इससे पहले हमेशा ही होता था, हुकूमत होती थी, बैकअप तैयार खड़ा होता था। ये पहला मौका है, हुकूमत है, बैकअप कोई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं हम बैकअप नहीं है, लेकिन नून ये तरीके इंसाफ ये साबित कर रही है कि नून लीग बैकअप है। तो इसमें क्रेडिट उनको जाता बिल्कुल है कि जाता है। 3 दफा They के played their cards experience right. और नून लीग हुकूमत शहबाज शरीफ, नून लीग शहबाज शरीफ। I think the लीग biggest threat शहबाज to शरीफ- Imran Khan is शहबाज शरीफ right now. You think so? शहबाज शरीफ तो सिर्फ यही शहबाज बता शरीफ दें इज अ कि थ्रेट फॉर मरियम नवाज also. मसरूर अनवर ने That's a problem. मसरूर अनवर, गुलजार अहमद ने जो इतने करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में जमा कहते रहना कि मेरे अकाउंट में एक दिखा दें, अब तो वो हमने दिखा भी दिए, डिपॉजिट स्लिप दिखा दी और भी बहुत सारी पड़ी। कन्विक्शन है ना एक का तो अरशद जवाब भाई, दे दो। कन्विक्शन है ना। इधर इस्तगासा, इधर मैं कह रही हूँ हम ओपन एंड शट केस कहते हैं, शहजाद अकबर साहब कहते हैं ये लो, ये सब कुछ सामने रख दिया, रिवर्स रेमिटेंसेस, टीटी, कन्विक्शन आए तो बात हो ना। इधर तो Conviction, इस्तगासा ही आप इतने बहुत अच्छी बात की है महर ने। देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में Manageable आज की system तारीख है ये। में 10,253 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, वो बेल पे बाहर नहीं है। इन सब की सियासत जो है ना वो बेल पे है। किसी को 2019 में मिली, किसी को 2018 में बेल मिली, चल रहे हैं। क्योंकि सिस्टम मैनेजेबल है ना, यही तो रोना है। सिस्टम इसीलिए तो गरीब बात आदमी के कर लिए रहे हैं। बेल नहीं देता ये यहाँ ऊपर पे। से लेके नीचे यहाँ तक पे सिस्टम इनको मैनेजेबल हाँ, वो है। कबूतर चोर कुकड़ चोर के ऊपर तो बेल नहीं है। अच्छा, अब ये पूरा 60 साल फार्मूला बाद आज तरबेला वालों को वो हुई यार, है, कहने 60 साल बाद। और इस इधर मुल्क में सोचने वालों को सोचना चाहिए कि एक केस का फैसला छोड़ें कि कौन सा केस है, 60 साल के बाद और सवेरे मरियम नवाज साहबा दरखास्त देती हैं, दोपहर को जमानत हो जाती है, और शहबाज हमजा शरीफ साहब शहबाज और भी पहले देते बेसमेंट हैं में, दरखास्त। हाई कोर्ट बेसमेंट जिंदगियों में। की गारंटी मांगता है हुकूमत हाई से। कोर्ट यार, जिंदगियों this की is beyond me. गारंटी मांगता है, भाई के गारंटर बनाकर 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे मुजरम को बाहर ये भिजवा जो देता है। ये खैबर सिस्टम मैनेजमेंट है। मैं ये सारी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं, ठीक है। आज मैं प्रोग्राम में तफसील से वो स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कितने। ये सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बाहर है, लंबी लंबी इनको बेलें मिली हुई हैं, और उस बेल पे सियासत करके इन्होंने ये परसेप्शन बना दी है, राइटली और रॉन्गली, कि हम ऑल्टरनेटिव चौथी दफा आके ये क्या डिफरेंट काम करेंगे जो 3 दफा इन्होंने टेन्योर में वो तो पहले- एक अलग बात है, लेकिन ये ऑल्टरनेट हैं अभी तक। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरह से अच्छा, आप में से कोई alternative disagree हो और सकते हैं। कौन है, मेरा मतलब एक सेकंड, हाँ, और कौन alternate alternate? for आप deal- आज एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहा, ब्रेक के बाद रुक जाए। पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बात नहीं कर रहा, डील के लिए कॉल की बात करो कि किस- इसके डील खिलाफ काशिफ अब्बासी हमेशा साहब क्यों डील डील एक के खिलाफ दूसरे के साथ की डील जाती है। सिर्फ इनको ढील मिलती आई है, तारीखी तौर पे मिलती आई है। जनरल जिया के दौर से आप शुरू हो और आज के दौर तक आ जाए, सिर्फ केसेस पे आप इनके नजर डाल लें। वैसे मैं जरा इनका कोई आर्गुमेंट सुन लूं। आमर आए, आप कह रहे दोनों हैं- से डीलें की मैं नवाज सिर्फ शरीफ और साहब। और ये कहूंगी- डील जिंदगी जब में करते हैं उसका कमीशन भी देते हैं बाकायदा तौर पे। डीलर्स जो हैं उनको कमीशन मिलते हैं। जमहूरियत की बोर्ड नवाज शरीफ ने 2 आमर आए जिंदगी में, पहले की छतर छांव, दूसरे से डील कर। जनाब आप देखिए, कह रही हैं कि ये ऑल्टरनेट हमारी 70 साल की तारीख में कभी नहीं ये हुआ कि कोई ऑल्टरनेटिव या मुतबादिल ना रखा हो। और जब ये प्रेशर कुकर ऑन हुआ था और हीट ऊपर गई थी और नाम ले लेके पुकारा गया था जलसों जुलूसों में, आपको पता है कि सबसे ज्यादा
ज्यादा पिंच कहां हुई थी और किसको सबसे ज्यादा बुरा बनाया था जिसने क्या तकलीफ हुई उसके थी। रिस्पॉन्स में कोई अल्टरनेट बन गया? कहीं नहीं, तो उसी की वजह से तो ये डिस्कशन और आज ये डिस्कशन हो रही है, वरना डिस्कशन ही ना हो रही होती सिरे साढ़े को और कम कोई यानी कि आप बहुत देखिए मेरी बात सुनिए, आप आई एक ट्राइड सेकंड, माय आप लेवल डील का बेस्ट के वो कौन से एक 5 सेकंड, लोग हैं जो अपने आप को एक सेकंड वज़ीर आज़म, कोई जवाब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में चले जाते हैं ना, एमसीक्यूज में एग्जाम लिखे होंगे, आप कह रहे हैं ये नहीं है, कौन है फिर मुतबादिल डील के लिए? आसिफ अली जरदारी साहब That's होंगे। why system is going on. अगर कोई अल्टरनेट नहीं, होता और कौन है पॉसिबल? चले ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं।